Good afternoon, everyone. Good afternoon, teacher. How are you? Yeah, good. I'm always good. Okay. Then how are you all? Yes, we are also fine, teacher. Yeah. ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സില്. പതിവിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലേ? കുറഞ്ഞു വരുമല്ലേ ചെയ്യുന്നേ? കുറഞ്ഞു വരാം. എന്താ എന്ത് പറ്റി? 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ കേറുമായിരിക്കും മിസ്സേ. നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ടീച്ചർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? യെസ് ഉണ്ട്. ടീച്ചർ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ടീച്ചർക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കളയും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റും കുറച്ച് ആൾക്കാർ ടീച്ചറുമാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. പ്രസന്റേഷൻ അല്ലേ? ഇതാണോ? യെസ് ടീച്ചർ. ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നമ്മള്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആ ടോപ്പിക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം, അത് ശരിയാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. പ്രയർ സൈൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഏതാണെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പ്രയർ പറയട്ടെ മിസ്? ഓക്കെ. Good afternoon, everyone. Prayer. Heavenly Father, we thank you for this new day and the opportunity to learn and grow together. Please bless our minds with clarity, our hearts with patience, and our spirits with enthusiasm. Help us to respect one another, listen attentively, and strive for excellence in all we do. Guide our teacher and all of us as we begin this class. Thank you. Okay, then ഇനി എന്താ? തോട്ട് 3 ഉണ്ടോ? ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, പൊതുവെ ആരും ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ. Okay, teacher. Good afternoon, everyone. I am Geeta Anup. I invite all of you to listen to today's thought. Your attitude, not your aptitude, determines your altitude. നിങ്ങളുടെ മനോഭാവമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ഉയരത്തിൽ എത്തും എന്നത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കഴിവല്ല. Thank you. Have a nice day. Okay. Yeah. Then അപ്പോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാലോ അല്ലെ? ടോപ്പിക് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ചിലെ the last topic was reporting explanation. Okay, so teachers ഒക്കെ റെഡി ആണോ? യെസ് ടീച്ചർ. ഉഷേച്ചി പിന്നെ ഫാത്തിമ പിന്നെ ഞാൻ ആണ് പറയാൻ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഉഷേച്ചി പറയും, അതിനുശേഷം ഫാത്തിമ, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ. Okay, then ഉഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. Okay. Good afternoon to everyone. First of all, I welcome our respected Ashwati Miss to our class. Secondly, my dearest classmates, all to my class. Actually, it is not given to us, it is given to some other teachers. Yeah, due to some unfortunate things they didn't take. It's okay, we will try. We three will try. Cannot say we will take everything nicely, but we will try for that. So today's subject is direct speech, how to change into
indirect speech. Already we have learned assertive sentence, how to change it. Thereafter, interrogative sentences, that means questions. Again, imperative sentences. Now, fourth one we are going to learn, that is exclamatory sentences. So, today, exclamatory sentences, how to change into indirect speech, that we are going to learn. So, before learning, we must come to know what is this exclamatory sentence. Exclamatory sentences are sentences which express strong emotions, surprise, joy. So the words like, hooray, we have won the match. Alas, kashtam, her mother is dead. Like that. Words we can find in exclamatory sentences. So, without explaining much, with examples, while doing examples, I will give explanation. Okay, my classmates, I feel you will take one notebook and pen, and while explaining one by one, I will do. Okay. So, are Okay. you ready? Yes, we are. Okay. Change the reporting verb to exclamatory words. That he said, that we will change into he exclaimed that. If it is joy, happiness, we will say we exclaimed with joy, with happiness. And if it is sorrow, we say we exclaimed with grief or with sorrow. And if it is very happy, then with joy. So, according to the meaning of the sentence, it will change. Depending on the meaning, it will change. Okay. First is remove the exclamation mark. Okay, sentence is right, then I will explain that. First question, write it. Direct speech, okay? Everybody cooperate with me. She said, comma, inverted comma, start, what a beautiful garden. She said, comma, inverted comma, start, what a beautiful garden. So, ഇത് സർപ്രൈസ് ആണ്. എന്തൊരു ഭംഗിയായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടം, ഭയങ്കര അതിശയമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും പൂന്തോട്ടം കാണുന്നതാ, എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയില്ല. അപ്പം വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ അത് പറയുന്നത് ഇത് സർപ്രൈസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഷീ സെഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയും. ആ സ്ഥലത്ത് ഷീ എക്സ്ക്ലൈംഡ്, എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഹി എക്സ്ക്ലൈംഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺജങ്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ്, അത് ജോയിനിങ് വേർഡ്സ് ആണ് കൺജങ്ഷൻ. ഷീ എക്സ്ക്ലൈംഡ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ എന്നുള്ളത് സർപ്രൈസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ അസർട്ടീവ് ആക്കും, അത് നമ്മൾ ഓർഡിനറി സെന്റൻസ് ആകും. സോ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ആകും. അത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ, ഇൻഡയറക്റ്റ്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പറയുമല്ല, ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ പറയുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈസി ചേർക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ, ഷീ സെഡ്, കോമ, ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ, സ്റ്റാർട്ട്, വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ, ദെൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്, ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ, ക്ലോസ്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ ഷീ എക്സ്ക്ലൈംഡ് ദാറ്റ്. എക്സ്ക്ലൈംഡ് സ്പെല്ലിംഗ് EXCLAIMED. exclaimed that it was a beautiful garden. അവളത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഗാർഡൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അത് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, നമ്പർ 2. Got it, I think, answer? She exclaimed that it was a beautiful garden. Any spelling you one means, tell me, okay? Slowly, I am really I have a speed. Number 2. He said, how unlucky I am. He said, comma, inverted comma, start, how unlucky. UNLUCKY. How unlucky I am. An exclamation mark,
inverted comma, close, full, then again answer. He exclaimed that he was very unlucky. He said, how unlucky I am. So he is saying and reporting, he exclaimed that he was very unlucky. Past tense already I said, and in indirect speech, we always use the corresponding past tense. Then, got it? Yes, got it. Number 3. They said, hooray, we won the match. They said, comma, inverted comma, start, HURRAH, hooray. Here we will put exclamation mark after hooray. We won the match, exclamation, quotation close, full stop. And here one extra word is used, hooray. ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ കിടന്നുകൊണ്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാം ഈ വേർഡൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വേർഡ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കില്ല. അതിന് പകരം നമ്മള് they exclaimed with joy, സന്തോഷം കൊണ്ടെന്നുള്ള കാണിക്കാൻ with joy, JOY. That conjunction always joining word we will put it. And again we won the match, WON, won past tense ആണ്. Past tense will change into past perfect tense. So perfect tense you have already learned, has, have in the present perfect and had in the past perfect. So they exclaimed with joy that they had won the match. MATCH, match. Got it? Yes. Number next. She said, comma, inverted comma, start, alas, ALAS. Alas, exclamation mark. Exclamation mark എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വരെ ഒരു കുത്തു. I failed the test. FAILED, failed the test. കഷ്ടം, ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമിന് തോറ്റുപോയി. അപ്പം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അലാസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല. ഹുരേ, അലാസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഹി എക്സ്ക്ലൈംഡ് വിത്ത് സൊറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീഫ്. നമ്മൾ തോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണേലും ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഷീ എക്സ്ക്ലൈംഡ് വിത്ത് സൊറോ ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ഫെയിൽഡ് ദ ടെസ്റ്റ്. ഷീ ഹാഡ് ഫെയിൽഡ് ദ ടെസ്റ്റ്. Simple past change into past perfect tense. So already we changed. Had past perfect, WON, won the match. Next. അങ്ങനെ അലാസ് കുചാർത്ത് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അടുത്ത സെന്റൻസും അത് തന്നെയാണ്, അത് എഴുതണ്ട, ഞാൻ വായിക്കാം. She said, alas, okay, next. She said, alas, my pet is lost. കഷ്ടം, എന്റെ പെറ്റ് കാണാതായിപ്പോയി. അപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ്. He exclaimed with grief that his pet was lost. പിന്നെ they said, hooray, we passed the exam. Exam pass ആയിരിക്കുന്നു. He exclaimed with, അതൊന്നും എഴുതണ്ട, exclaimed with joy that they had passed the exam. Past tense, past perfect will change. Again, and John said, wow, what a nice shirt it is. John said, comma, inverted comma, start, wow, 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 and exclamation mark. What a nice shirt it is. Exclamation, inverted comma, close, full stop. Once again, John said, comma, inverted comma, start, wow, exclamation mark. What a nice shirt it is. John exclaimed with wonder. Wow എന്ന് പറയുന്നത് അതിശയമാണ്. അതുകൊണ്ട്
John exclaimed with wonder, WONDER, that it was a nice shirt. What a nice shirt, always change into assertive. It was a nice shirt. Again, next. She said to me, comma, inverted comma, start, many happy returns of the day. She said to me, comma, inverted comma, start, many happy returns of the day. RETURNS. So this is all wishing. Whenever we have a birthday, our friends used to say many happy returns of the day. And again, sometimes greetings, good morning, good night. So all these are wish. So this we will change. She wished me, only that she wished me many happy returns of the day. Nothing will add more. She wished me many happy returns of the day. Since it is a wish, we only add wished. Again, next, Rohan said, what a crowded place is it? Rohan said, what a crowded place is it? Inverted comma and last exclamation mark, full stop. Answer. Rohan exclaimed that was a very crowded place. These two that together coming, it is not mistake. One that is conjunction, the other one is demonstrative pronoun. Here in the question that is there, that is here. Rohan exclaimed that, again, that was a very crowded place. Next. Her grandfather said to her, bravo, 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 quotation start, exclamation mark, you made me very proud. You made MAD, made me very proud. So, bravo വന്നാൽ നമ്മൾ അപ്ലൗഡഡ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൈ അടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്ലൗഡഡ്. Her grandfather applauded, APPLAUDED, applauded her, saying that she made him very proud. Her grandfather applauded her, saying that she made him very proud. Next. She said, comma, inverted comma, start, my God, exclamation mark, I am ruined. ഞാൻ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. ദൈവമേ, ഞാൻ നശിച്ചു. ഇത് എഴുതുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കുക. ഈ ഇത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി നമ്മുടെ ഇതാ കിടപ്പുണ്ട്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള അതിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കണം. She called upon God and exclaimed that she was ruined. ഇതെല്ലാം ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കോപ്പിക്കകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. She called upon God and exclaimed that she was ruined, spelling RUINED. Ruined means നശിച്ചു. ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയോ? മൈ ഗോഡ്, ആദ്യ ഫസ്റ്റ് മൈ ഗോഡ് ഐ ആം, അതെങ്ങനെയില്ല? She said, comma, inverted comma, start, my God, exclamation mark, I am ruined. I am ruined, spelling RUINED.
ഇതെല്ലാം പുസ്തകത്തിലെയാണ്, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അവിടുന്ന്. She called upon God. She called, C-A-L-L-E-D, up on, U-P-O-N, God. God, G always capital letter wherever we write, that is the rule of English. And exclaimed that she was ruined. She was ruined. Next question. Heavens, direct heavens, H-E-H capital letter, H-E-A-V-E-N-S, heavens. Said the old woman. Heavens, after that exclamation mark is there, put inverted comma. And after heaven, inverted comma, close. Said the old woman, comma, I have lost my purse. I have lost my purse. The old woman cried in alarm. Or the old woman exclaimed bitterly also can write. The old woman cried in alarm. A-L-A-R-M. കരഞ്ഞു കൂവി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണത്. That she had lost her purse. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്, അതിലുള്ളതാണ്. She had lost her purse. Okay? Yes, okay. Suma said, comma, inverted comma, start, Happy Vishu. Suma said, comma, inverted comma, start, Happy Vishu. Inverted comma, close, full stop. Answer, Suma wished me a happy Vishu. Suma wished me a happy Vishu. Next one, not to write, just to read because the question is in the copy. Wish you a happy journey, my boyfriend said. My boyfriend wished me a happy journey. That is the answer. Next, may God bless you, said the old woman to the girl. May God bless you, exclamation mark, said the old woman to the girl. The old woman prayed, P-R-A-Y-E-D, prayed that God might bless the girl. That is the one format for that. All the wish we can use might. The old woman prayed that God might bless the girl. Related to God blessing and all, we can make always prayed that. ഉഷേച്ചി ഒന്നുകൂടി പറയണേ അത്. May God bless you, exclamation mark, said the old woman to the girl. Full stop. Got it? യെസ്, അത് എഴുതണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു. അതാണ് പിന്നെ അത് അതിലുള്ളതാണ്. അത് പക്ഷെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാ. മറ്റതൊക്കെ സെയിം ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. The old woman prayed that. ഈ തരത്തിലെ പരീക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഒത്തിരി വരാറുണ്ട്. May you live long. That time also she might live long. അങ്ങനെ വരും. The old woman prayed, P-R-A-Y-E-D, that God might, M-I-G-H-T, bless, B-L-E-S-S, the girl. Okay? Okay. What a pity you did not come to the party. What a pity, P-I-T-Y. You did not come to the party. That put it in the inverted comma, exclamation mark at the end.
സജിത്ത് സെഡ് ടു സജിന. ഇങ്ങനെയാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. സജിത്ത് സെഡ് ടു സജിന, what a pity you did not come to the party. Sajith said to Sajina. Sajith exclaimed with regret. Sajith exclaimed with regret that it was a pity Sajina. It was a pity Sajina had not come to the party. Sajith exclaimed with regret that it was a pity Sajina had not come to the party. ഇത് ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നതാണ്, കോപ്പിയിലുള്ളതാണ്. അടുത്തത് എഴുതണ്ട, ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. അതെല്ലാം അതിലുള്ളതാ. വാട്ട് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് ഫെലോ യു ആർ, he said angrily. He said angrily, or he exclaimed with anger that he was a very stupid fellow. What a pleasant evening. Shall we go for a walk? Said Arun. ഇത് എഴുതണം, അത് രണ്ടെണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കൂടിയാണ്, അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരുമെന്നുള്ളത്. What a pleasant evening. Exclamation mark. Shall we go for a walk? Shall we go for a walk? Question mark. Said Arun to his girlfriend. Said Arun to his girlfriend. Okay? Are you okay? Arun exclaimed to his girlfriend. Arun exclaimed to his girlfriend that, ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക, കാരണം ഇതിലുള്ളത് ചിലപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാം. Arun exclaimed to his girlfriend that it was a very pleasant evening. It was a very pleasant, P-L-E-A-S-A-N-D. It was a very pleasant evening. Then question ഉള്ളത് കൊണ്ട് and asked ASKED. Shall we go for a walk ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്തൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ if അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ഇടണം. Asked if they should go for a walk. They should go for a walk. Then ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഇനി രണ്ടുപേരുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ മൊത്തം ടൈമും കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ഐ ഹാൻഡ് ഓവർ ദ മൈക്ക് ടു ഫാത്തിമ. Thank you. Continue. Yes, I use this opportunity just to add some more points and just to brief what Chichi taught us. Actually, in reporting other types of sentences, we use the reporting verbs such as said, asked, etc. Here, in exclamatory sentences, we use the reporting verbs such as exclaimed, wondered, mourned, etc. Mourned means നമ്മൾ വിഷമത്തിൽ പറയില്ലേ, MOURNED, mourned. അങ്ങനത്തെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് ആണ് നമ്മൾ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത്, ദ ബോയ് സെഡ് ഹുറ വി ഹാവ് വൺ ദി മാച്ച്. ഇതിനകത്ത് ബോയ് പറയാണ് നമ്മള് ഈ മാച്ച് ജയിച്ചു. അത് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ആ ബോയ് വന്നിട്ട് പറയണത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ ഇന്റർജങ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്പീച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേഞ്ചസ് ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആഡ്വേർബ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് ദാറ്റ് ആവും, നൗ ദെൻ ആവും, അങ്ങനെ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇതിനകത്തുള്ള ഇന്റർജങ്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതായത് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം, ഞാൻ ആരും കമ്പൽ ചെയ്യുന്നില്ല. വൗ എന്നുള്ളത് എക്സ്ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് ജോയ് ആവും. എഴുതുന്നുണ്ടോ? വൗ എന്നുള്ളത് എക്സ്ക്ലെയിം വിത്ത് ജോയ് ആവും. എക്സ്ക്ലമേഷൻ വേർഡ് ഇന്റർജങ്ഷൻ വരുന്നത് വൗ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് ജോയ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് വാട്ട്
എന്ന് വരാം. വാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് വന്നാൽ അതൊരു ഇന്റർജംഗ്ഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് സർപ്രൈസ് ഓർ ഡിലൈറ്റ് ആവാം. എക്സ്ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് സർപ്രൈസ് എന്നും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് ഡിലൈറ്റ് എന്നും പറയാം. വാട്ട് exclaimed with surprise or delight. Next word, well done. Well done will changes to exclaimed with applause. applause. Well done changes to exclaimed with applause. applause. Clear? Yes, it is clear. Next word, sorry. Sorry will change to exclaimed with regret. regret. Sorry will changes to exclaimed with regret. regret. Next word, oh. oh. oh, I am sorry എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ oh. That will changes to exclaimed with surprise or sorrow. ഓ വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ സീനറി എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സർപ്രൈസ് ആണ്. അപ്പോ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് സർപ്രൈസ് എന്നാണ് പറയുക. ഇല്ല, അത് ഓ ഐ എം സോറി എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറോ ആണല്ലോ അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് സോറോ, എക്സ്ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് സർപ്രൈസ് ഓർ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് സോറോ. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്, ഹുറ. HURRAH, ഹുറ. ഹുറ. Exclaimed with joy. Hurrah will changes to exclaimed with joy. Next word, how. HOW, how. How will changes to exclaimed with surprise or regret. Surprise or regret. Exclaimed with surprise or regret. Next word, bravo. BRAVO, bravo. Bravo. Applauded. Bravo will changes to applauded. 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 Last word, alas. ALAS, alas. Alas will changes to exclaimed with sorrow or grief. Exclaimed with sorrow or grief. Okay, കഴിഞ്ഞോ? Yes, Okay. Okay, moving on to the next example. The old man said, alas, I have lost my purse. Here, the old man exclaimed with grief. Alas എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം alas exclaimed with sorrow or grief add ചെയ്യാം. Exclaimed with grief that he had lost his purse. I have lost my purse ആണ്. അപ്പൊ have എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ I ആയത്, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ he ആവും, have എന്നുള്ളത് had ആവും, lost my purse എന്നുള്ളത് his purse ആവും. He had lost his purse. Next sentence. The child said, what a beautiful sight. വോട്ടും ഹവും ഒരു സെന്റൻസിലെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി വേർഡ് ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ അതിന്റെ കൂടെ വെരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പം the child exclaimed with delight that it was a very beautiful sight. The child exclaimed with delight that it was a very beautiful sight. Next example, the girl said, how beautiful the rainbow is. The girl said,
ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ റെയിൻബോ ഈസ്. ഇവിടെയും ഹൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും വെരി എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യും. ദ ഗേൾ എക്സ്ക്ലൈംഡ് വിത്ത് എ ഡിലൈറ്റ് ദാറ്റ് ദ റെയിൻബോ വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. The girl exclaimed with a delight that the rainbow was very beautiful. Last example, she said, wow, what a pleasant weather it is. She said, wow, what a pleasant weather it is. അപ്പം ആ വെദർ കണ്ട സന്തോഷത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ she exclaimed with joy that it was very pleasant weather. Thank you, ma'am. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ഗീതയാണോ? യെസ് ടീച്ചർ. ഇനി എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാറൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ടീച്ചർ, ഞാൻ പറയാം. എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിന്റെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ അത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോഴുള്ള അതിന്റെ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മാറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പൊ നമ്മളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ when converting exclamatory sentence into reported speech, several changes take a place. ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു അതിൽ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ, ഡയറക്റ്റ് എന്ന് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോഴും ഏതായിട്ട് മാറ്റുമ്പോഴും അതിന് കുറെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അതിന് കുറെ റൂൾസും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ he said what a beautiful flower it is. അത് ഡയറക്റ്റിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് അത് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ. കാരണം ഡയറക്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയുണ്ട്, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്ക്ലമേഷന് മാർക്ക് ഇടരുത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ എഴുതുമ്പോൾ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂള്. അപ്പൊ പിന്നെ സെഡ്, ഹി സെഡ് എന്നാ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ ഹി സെഡ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സർപ്രൈസ് കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ സെഡിനെക്കാളും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സെഡിന് പകരം എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാകുക. കാരണം അത് ഒരു ആശ്ചര്യത്തോടെ പറയുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് സെഡ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും അതിന് യോജിക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺജങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ടിന് പകരം ദാറ്റ് ചേർക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ എന്ന് വരുമ്പം അത് അങ്ങനെ ചേർക്കുക. അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സെന്റൻസ് ആണ്. അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ സെന്റൻസ് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കൺജങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നമ്മളൊരു രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡായിട്ടാണ് കൺജങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ ഉണ്ട്. ഈഫ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഉണ്ട്, വാട്ട് ഉണ്ട്, അത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്, ഹൗവും ആണ്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോണൗൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതൊക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ലിസ്റ്റ് എന്തായാലും അതുപോലെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പൊ പ്രോണൗൺ ചേഞ്ച് ആവും. ഇത് ഫോർത്ത് റൂളാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെൻസ് ആവും, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസന്റിലാവും. പിന്നെ അതുപോലെ ടൈമും എക്സ്പ്രഷൻസും എല്ലാം മാറും. ടുഡേ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡേ ആവും, ദിസ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് നാവും. അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസ് ആണ് ഫോർത്ത് റൂൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ റൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതും എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. അതില് ഹി സെഡ് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യുക ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ, അതായത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ആൻസർ. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു മനോഹരമായ പൂവാണ്, ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടെ പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹി എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈസ് എന്നുള്ളത് വാസ് ആവും.
എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ആയി മാറുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കാരണം അത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ലോയിൽ പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും എഴുതണമെന്നുണ്ടോ? എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഞാൻ സ്ലോയിൽ പറയാം. ഹി സെഡ് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഹി സെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഇടുക. പിന്നെ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളത് ഇൻവേർട്ടർ കോമയിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഹി സെഡ് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെയാ പറയാന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ആണ്. അതിന്റെ ആൻസർ ഹി എക്സ്ക്ലെയിംഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹി സെഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷെ ഇത് നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ആശ്ചര്യത്തോടെ അത്ഭുതത്തോടെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് സെഡിനെക്കാളും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലെയിംഡ് എന്നുള്ള വേർഡാണ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഹി എക്സ്ക്ലെയിംഡ്. വാട്ടിന് പകരം ദാറ്റ് ചേർക്കുക. പിന്നെ he exclaimed that it was a beautiful flower. Okay, ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എഴുതുക. അഥവാ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ she said how smart you are. She said how smart you are. ഇൻവെർട്ടർ കോമ എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇത് വരുന്ന എവിടെ, ഹൗ, വാട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതാണ് അതിന്റെ ഇൻവെർട്ടർ കോമയുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഷീ സെഡ് ഹൗ സ്മാർട്ട് യു ആർ. അതിന്റെ ആൻസർ ഷീ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ഹൗ വാസ് വെരി സ്മാർട്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോ വെരി എന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വെരി ഇല്ല. കാരണം ഷീ സെഡ് ഹൗ സ്മാർട്ട് യു ആർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആൻസറിൽ ഞാൻ വെരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ചേർക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാല് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് ഇത് വെരി എന്താ പറയാ, അത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വെരി വെച്ചാല് അതൊരു എക്സ്ക്ലമേഷന് പകരമായിട്ട് ഒരു പഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ആൻസറിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ വെരി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ആൻസർ ഷീ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് വെരി സ്മാർട്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ വെരി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വെരി എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഇസ് എ വേ ടു എക്സ്പ്രസ് ദ സെയിം മീനിങ് ഹൗ സ്മാർട്ട് എന്നുള്ളതിന്. ഓക്കെ, അത് ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വെരി വെച്ചത്. പിന്നെ തേർഡ് വൺ, ജോൺ സെഡ് വാട്ട് എ സർപ്രൈസ്. ഇവിടെ തേർഡ് വൺ, ജോൺ സെഡ് വാട്ട് എ സർപ്രൈസ്. അതിന്റെ ആൻസർ ജോൺ സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ സർപ്രൈസ്. ജോൺ സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ സർപ്രൈസ്. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ജോൺ സെഡ് വാട്ട് എ സർപ്രൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ ഇറ്റ് ഇല്ല. അത് ആൻസർ വരുമ്പോ അതിൽ ഇറ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ജോൺ സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ സർപ്രൈസ്. അവിടെ ഇറ്റ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് സർപ്രൈസ് എന്നത് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇറ്റ് വെച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ദ ബോയ് സെഡ് ഹൗ കോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടുഡേ. ദ ബോയ് സെഡ് ഹൗ കോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടുഡേ. അതിന്റെ ആൻസർ ദ ബോയ് എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ഹൗ കോൾഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഡേ. ഇവിടെ ചേഞ്ച് വന്നത് ടുഡേ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡേ ആയി. ആൻസർ ദ ബോയ് എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ഹൗ കോൾഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഡേ. ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ടുഡേ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡേ ആവും, ദിസ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ദാറ്റ് ഡേ വന്നത്. ഓക്കെ,
പോരെ, ഇത്ര എക്സാമ്പിൾ പോരെ? കാരണം കുറെ ഉഷേച്ചി കുറെ Answer എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ? ആൻസർ ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ഫിഫ്ത് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. The boy exclaimed, how cold it was that day. The boy exclaimed, how cold it was that day. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടുഡേ എന്നായിരുന്നു, ഇസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ആൻസർ ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇസിന് പകരം വാസ് വന്നു, അതായത് പ്രസന്റ് പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറും. അത് പിന്നെ ടുഡേ എന്നുള്ളത് അതിന് ചേഞ്ച് വരും, ദാറ്റ് ഡേ ആവും. ഓക്കെ, അതാ ചാർട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ? അപ്പോ ഓക്കെ, എല്ലാവരോടും ഇത്രയാണ്. കൂടുതലുണ്ട്, പക്ഷെ ഉഷേച്ചി എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, പിന്നെ വെറുതെ ഒരുപാട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ടീച്ചർ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ടീച്ചറുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയട്ടെ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ടീച്ചർ. ഓക്കെ, അവസാനം നമ്മുടെ ആ ടോപ്പിക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? യെസ് ടീച്ചർ. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാപ്റ്ററിൽ കേട്ടോ. അതില് മോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ബേസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കൂടുതലും വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നായിരിക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാത്തിനും വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇംപെറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഓക്കെ താഴെയുള്ളതെല്ലാം ഇംപെറേറ്റീവ്സ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ഇംപെറേറ്റീവ്സ് ആണോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ എന്താണ്. ക്വസ്റ്റ്യനും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഇംപെറേറ്റീവ്സും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുക. അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ്, ഈസി ആണ്. ആൻസർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാം അറിയാലോ, ഇപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് കൺഫ്യൂഷനോ ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിലില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്രയും നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത്രയും നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ടീച്ചർ, താങ്ക് യു. സോ അപ്പോ നാളെ നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും, അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോൺവേർഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? കോൺവേർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, ആർട്ടിക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയല്ലോ, ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ? ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 2 മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കട്ടെ? ശരി. ഓക്കെ, അപ്പോ നാളെ ആർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് കോൺവേർഡും ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും രണ്ടിന്റെയും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ചാപ്റ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പീച്ച് 11th ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ മേ ബി 5th ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടിന്റെയും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണ്? അപ്പോ നമ്മുടെ പോർഷൻസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് പ്രസന്റേഷൻ വെച്ചാലോ? അതന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു, കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ? കോൺഫിഡൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നോ? അല്ലല്ലോ. നോ ടീച്ചർ, ഇന്ന് പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അത് വിട്ടു. ആ കോൺഫിഡൻസ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ടീച്ചർ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തത്. അപ്പൊ വി ആർ ഓൾ കോൺഫിഡന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ആ ടോപ്പിക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, റെഡി ആണോ എല്ലാവരും? മാക്സിമം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കൂട്ടോ. ബോറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് പറയും, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോവാ, അല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും പോർഷൻസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാം, നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോഴും ഗീതയും ഉഷയും മാത്രമായിരിക്കില്ല കേട്ടോ, എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ, എന്തായാലും ചെയ്യും. ഓക്കെ,
ടീച്ചർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ലീവ് ആയിരിക്കും. ഒരു ചെറിയൊരു ടൂർ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം മോനിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീക്കാണ് വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം ഇനിയിപ്പോ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ആവാനായല്ലോ. അപ്പൊ ഇതുവരെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, 10th ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അവർക്ക് ലീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുവരെ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. പോണം എന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അത് ഞാൻ ടീച്ചർ വിചാരിക്കരുത്, ഞാൻ ഇത് പറയേണ്ടതുകൊണ്ട് ലീവ് ആയതാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. അതാ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഗീതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയും ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, ആരും പ്രസന്റ് ചെയ്യോ? ആ പറയൂ. ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കും. ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ എത്തിയത്. ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ അതൊന്ന് സംസാരിച്ചാല് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോ റെഡിയാണോ ഫാത്തിമ, സൗമ്യ, സമീറ, ഷമീർ, ഫസാന? Yes, miss. അപ്പോ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ പോർഷൻസ് ഞാൻ ഫ്രീസൽ വർക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്രീസൽ വർക്കും കഴിഞ്ഞു, കോൺകോർഡും കഴിഞ്ഞു. ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണുള്ളത്. യെസ്, ഓക്കെ. ഞാനൊന്ന് ലേറ്റ് ആയി കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ. ഇത് ഇപ്പം റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോ? ചെയ്തോ? കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മള് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഇതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉഷയോടോ ഗീതയോടോ ഫാത്തിമയോടോ ചോദിക്കുക. അവർ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആണോ? ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കുമോ? അത് എക്സാം ഒക്കെ ആയാലോ? എക്സാം ഒക്കെ ആവാറാവൂലേ? അപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് ആക്റ്റീവ് അല്ല ടീച്ചർ, ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ആരും ആക്റ്റീവ് അല്ല. എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചോദിക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു വിവരം ഉണ്ടാവില്ല. അതൊന്നും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആയി. എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ അവരവരുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴല്ലല്ലോ, നമ്മള് നിസ്വാർത്ഥരായിരിക്കണം എപ്പോഴും. അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലും കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു കോർഡിനേഷനോ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പൊതുവെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും വേണ്ടത് കേട്ടോ. അവസാനോ തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ വരാണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ടോപ്പിക് പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരാം. എന്തായാലും ചെയ്യണം, നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? That's all. അതിന് പേരാലോ നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കൊന്നുമില്ല. അതിന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു all. See you on the next class. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സസൈസോ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം 2 ചാപ്റ്ററും കൂടെ അല്ലേ നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഉള്ളൂ. 1 ചാപ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. ഇനിയിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരി, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മള് എക്സാം ബേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്കിനി റിവിഷൻ ചെയ്യാം. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ്, കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസും കാണുന്നുണ്ട്, അത് വേണ്ടേ? കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക്. നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിവിഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക്. പിന്നെ നാളെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മറക്കണ്ട. 2 ചാപ്റ്ററിന്റെയും ഒന്നിച്ച് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ടോപ്പിക് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ. മണ്ടത്തരാണ് കേട്ടോ. ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇന്നലെ പോർഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ കൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. So that's all. Yeah, thank you all. See you on the next class. Okay, bye. Okay, thank you, Miss.